morning students. Now here we will also discuss about the problem on machine hour rate. First of all, we are also read the problem carefully. Problem on machine hour rate. मशीन आवर रेट म्हणजे या प्रॉब्लेमवरून आपल्याला काय करायचे तर मशीन आवर रेट या ठिकाणी काढायचे. द प्रॉब्लेम यू आर रिक्वायर्ड टू calculate machine hour rate. You are required to calculate machine hour rate from the following information. The first point is relating to the machine original cost of machine rupees 13,000, rupees 13,000 is the original cost of machine. Installation charges आहेत rupees 1,700 is the installation charges. Carriage on purchase of machine. Carriage on purchase of machine amounted to rupees 1,200. Then estimated scrap value after 10 years. Estimated scrap value after 10 years. Rupees 900. Estimated working time per year is 2,400 hours. That is 50 weeks of 48 hours each. Maintenance time per year. Is 2,400 hours. That is 50 weeks of 48. Maintenance time रॉंग झालेलं आहे, थोडंसं आपण दुरुस्त करूयात.
maintenance time treated as productive 300 hours and staggering time treated as productive where 100 hours per annum. This is the point relating to the machine, and after the machine related points are also given into the problem. After that, all the related expenses of the machines are also given into the problem. आता इथं एक शब्द महत्त्वाचा आहे, तो कोणता आहे? स्टॅगरिंग टाइम. Stagger time is an arrangement where आता याच्यामध्ये स्टॅगरिंग टाइम म्हणजेच मशीन रिलेटेड तो वर्ड आहे. स्टॅगरिंग टाइम म्हणजे त्या ठिकाणी मेंटेनन्स टाइम ट्रीटेड ॲज प्रोडक्टिव्ह 300 hours अँड स्टॅगरिंग टाइम ट्रीटेड ॲज प्रोडक्टिव्ह 100 hours पर ॲनम. म्हणजेच या ठिकाणी सांगण्याचं तात्पर्य काय, तर स्टॅगरिंगला आपण मराठीमध्ये या ठिकाणी म्हणू शकतो, ज्यावेळेस एखादी मशीन असेल, ती मशीन चालवल्यानंतर जे एम्प्लॉईज असतील, त्या एम्प्लॉईला या ठिकाणी जो काही आळस किंवा या ठिकाणी थकवा येतो, मग त्याच्या संबंधीची ती टर्म आहे. म्हणजे मराठीमध्ये स्टॅगरिंग टाईम म्हणजे या ठिकाणी थक्क करणारा वेळ किंवा या ठिकाणी थकवा आणणारा वेळ असं सुद्धा या ठिकाणी म्हटलं जातं. मग आता याचं रिलेशन काय ते आपण ते प्रॉब्लेम सोडवताना या ठिकाणी पाहूयात. आता या ठिकाणी प्रामुख्यानं सांगायचं झालं तर ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो गिवन रिलेटिंग टू द मशीन. Either it may be the machine original cost. Then after that, the some important expenditures are also required for the machines. For example, electric power. आता इलेक्ट्रिक पॉवरच्या बाबतीमध्ये काय, इलेक्ट्रिक पॉवर कंज्युम्ड बाय machine 13 units per hour at the rate, त्याचा रेट किती आहे, at the rate ₹5 per 100 units, ₹5 per 100 units. Then chemical solutions required per week ₹20 per week, ₹20. Repairs and maintenance for the entire life estimated to be ₹12,000, Consumable stores
stores worth rupees 50 per month, 50 per month to attendants to attendants control the operation of the machine together with four other machines their combined weekly wages were rupees 240 lubricant and oil rupees 300 per quarter. Annual departmental overheads rupees 800. आता या ठिकाणी आपण प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा वाचूयात. Problem on machine hour rate. You are required to calculate machine hour rate from the following information. The informations are also given. First one is the original cost of machine rupees 13,000. 13,000 रुपये मशीनची ओरिजिनल कॉस्ट आहे. इन्स्टॉलेशन चार्जेस मशीन इन्स्टॉलेशन करण्यासाठी 1,700 रुपये लागलेले आहेत. कॅरेज ऑन परचेस ऑफ मशीन म्हणजे मशीन आणण्यासाठी या ठिकाणी 1,200 रुपये. अँड इस्टिमेटेड स्क्रॅप व्हॅल्यू आफ्टर 10 years म्हणजे मशीनची लाईफ आपल्याला 10 years असल्याचं दिसून येतं आहे. rupees 900 scrap value of the machine after the 10 years. Then machine time is treated as estimated working time per year is 2,400 hour म्हणजे एका वर्षाला ते मशीन किती तास काम करते तर 2,400 तास हा या ठिकाणी काम करते. दॅट इज 50 weeks म्हणजे वर्षामध्ये 50 वीक कन्सिडर केलेले आहेत आणि 50 वीक म्हणजे 1 वीकमध्ये या ठिकाणी 48 तास या ठिकाणी काय होते काम होते. त्याचं आपण आता कॅल्क्युलेटर बघूयात. बघा या ठिकाणी 50 वीक्स आहेत इंटू 48 hours आहेत. 48 hours इज इक्वल टू किती आलं 2,400 म्हणजेच या ठिकाणी काय आलं तर वर्षाला 2,400 तास हे या ठिकाणी मशीन काय होते चालते. त्यामध्ये 50 आठवड्यांचं या ठिकाणी इयर आहे आणि एका आठवड्यामध्ये 48 तास हे मशीन वर्किंग करते. मेंटेनन्स टाईम इज ट्रीटेड ॲज प्रोडक्टिव्ह म्हणजेच या ठिकाणी मेंटेनन्स टाईप संदर्भात सुद्धा सांगितलेलं आहे ते प्रोडक्टिव्ह टाईम आहे असं कन्सिडर करा. त्याचबरोबर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे स्टॅगरिंग टाईम ट्रीटेड ॲज प्रोडक्टिव्ह वेअर 100 hours असं या ठिकाणी स्टॅगरिंग टाईमसुद्धा या ठिकाणी तो काय सांगितलेला आहे म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना थकवा येत असतो. थकवा आल्यानंतर या ठिकाणी कर्मचारी असेल त्या कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी प्रोडक्टिव्ह टाईम म्हणजेच काय या ठिकाणी तर आपण ते बघितलेलं आहे पाठीमागच्या लेक्चरला. आता कॅल्क्युलेशन ऑफ इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स पर ॲनम. आता इथं आपल्याला इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स पर ॲनम काढत असताना तो महत्त्वाचा मुद्दा. आता मेंटेनन्स टाईम प्रोडक्टिव्ह असेल तरीसुद्धा तो आपण काय करणार टाईम अलाउड फॉर हा काय केलेला आहे टाईम अलाउड केलेला आहे. कुणी तर कंपनीनं तो टाईम अलाउड केलेला आहे परंतु कंपनीच्या दृष्टिकोनातून
इट इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज द प्रोडक्टिव्ह टाईम असं त्यांनी कन्सिडर केलं आहे. परंतु आपणाला इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स काढत असताना नॉर्मल वर्किंग आवर्स म्हणजेच पर ॲनममध्ये किती नॉर्मल वर्किंग आवर्स आहेत 2400 तास. त्यापैकी मेंटेनन्ससाठी किती पर ॲनम आहे 300 आणि स्टॅगरिंग टाईम किती आहे 100. म्हणजे 400 मायनस काय करणार आपण 2400मधून हे 400 जे आवर्स असतील ते मायनस करणार. म्हणजे तुमचा तो काय आला इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स. इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्समध्ये काय तर त्या ह्याच्यामध्ये प्रोडक्शन या ठिकाणी तुमचं चालू असणार आहे. काय असणार आहे प्रोडक्शन या ठिकाणी चालू असणार आहे. मग त्यानंतर मग आपण बाकीचे पॉईंट या ठिकाणी बघूयात. इलेक्ट्रिक पॉवर मशीनसाठी जे काही इलेक्ट्रिक पॉवर लागते इलेक्ट्रिक पॉवर कन्झ्युम्ड बाय मशीन्स 13 युनिट्स पर आवर म्हणजे एका तासाला 13 युनिट असं त्याचा रेट किती आहे तर ₹5 पर 100 युनिट्स. म्हणजेच या ठिकाणी 100 युनिटसाठी ₹5. मग या ठिकाणी जर एका तासाला 13 युनिट्स लागत असतील तर इथं आपणाला एका युनिटचा रेट काढावा लागेल. त्याला एका युनिटच्या रेटनं इंटू 13 युनिट्स केलं की आपणाला एका तासाचा काय मिळेल आपणाला इलेक्ट्रिक पॉवरचा रेट मिळेल. त्यानंतर रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स केमिकल सोल्युशन रिक्वायर्ड पर वीक ₹20. केमिकल सोल्युशनसुद्धा पर वीक किती आहे या ठिकाणी केमिकल सोल्युशन हे स्टँडिंग चार्जेस किंवा फिक्स्ड चार्जेसमध्ये येणार. म्हणजे त्याला आपणाला या ठिकाणी काय करावं लागेल ते 50 वीक्स इंटू 20 म्हणलं की आपणाला ₹1000 पर ॲनम येईल. त्याला 1000ला आपण शेवटी या ठिकाणी इफेक्टिव्ह टाईम असेल ते इफेक्टिव्ह टाईमनं आपण काय करणार मायनस करणार आहेत त्यामध्ये नो डाऊट. परत या ठिकाणी रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स फॉर द एंटायर लाईफ इस्टिमेटेड टू ₹12,000. रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स हे या ठिकाणी किती येणार आहे तर ₹12,000 एंटायर लाईफ आहे. म्हणजे पूर्ण मशीनची जी काही 10 इयर्स लाईफ असेल त्याच्यासाठी ₹12,000. म्हणजे जर मशीनचा इफेक्टिव्ह आवर्स असतील इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स असतील ते 2000 असतील पर ॲनम तर त्याच्यामध्ये 10 वर्षाचे 20,000 येत आहेत. त्याला आपण डिवाइड केलं की आपल्याला पर काय मिळणार आहे तर आपल्याला पर आवर रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स या ठिकाणी मिळेल. रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेस आहे म्हणून तो आपण मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेसमध्ये घेणार. डेप्रिसिएशनसुद्धा मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेस आहे. कन्झ्युमेबल स्टोअर्स आता कन्झ्युमेबल स्टोअरच्या बाबतीमध्ये ₹500 पर मंथ आहे. ₹500 पर मंथ म्हटल्यानंतर ॲन्युअली या ठिकाणी किती येणार आहे ₹600 येईल ॲन्युअली. अशा पद्धतीनं ते आपण ॲन्युअली कन्झ्युमेबल स्टोअर हा स्टँडिंग चार्जेस झाला. टू अटेंडन्स आता अटेंडन्स सॅलरी हे सुद्धा या ठिकाणी स्टँडिंग चार्जेसमधील. आता अटेंडन्सच्या बाबतीमध्ये आपण काय करणार आहे बघा तर अटेंडन्स हा जो काय असेल म्हणजेच या ठिकाणी अटेंडन्स तो काय करतो या ठिकाणी मशीनचं ऑपरेशन कंट्रोल करण्यासाठी या ठिकाणी तो काम करतो आहे. मग आता याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा किती आहे 4 अदर मशीनसाठी आहे. मग एका मशीनचं काढायचं असेल तर ते कसं काढायचं अटेंडन्स काय करतो कंट्रोलिंग द ऑपरेशन्स ऑफ द मशीन्स अँड त्याचे वेजेस असतील ते वेजेसचा सुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. किती वेजेस आहेत अटेंडन्सच्या तर त्यासुद्धा या ठिकाणी आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतील. मग आता कंबाईनड वीकली वेजेस ₹240 कंबाईनड आहेत. मग अटेंडन्सचं या ठिकाणी आपण या ठिकाणी जी काय ॲन्युअली अमाऊंट असेल ते ॲन्युअली अमाऊंट आपण काढू शकतो. ते वर्किंगमध्ये आपण काढणार आहोत. लुब्रिकंट अँड ऑईलसुद्धा स्टँडिंग चार्जेस आहेत म्हणून ते आपण या ठिकाणी स्टँडिंग चार्जेसमध्ये पर क्वार्टर आहेत. म्हणजे ₹1200 काय येणार आहे ॲन्युअली येतील. आणि ॲन्युअल डिपार्टमेंटल ओव्हरहेड्स हे स्टँडिंग चार्जेसमध्ये येईल 800. म्हणजे आताच आपण या ठिकाणी काय करूयात प्रॉब्लेमचं सोल्युशन बघूया. प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढत असताना इन द बुक्स ऑफ कंपनीचं नाव असेल तर ते इथे काही कंपनीचं नाव दिलेलं नाही. म्हणजे इन द बुक्स ऑफ काय म्हणण्याची आवश्यकता नाही. डायरेक्ट आपण काय म्हणणार कम्प्युटेशन ऑफ मशीन आवर रेट कम्प्युटेशन ऑफ मशीन आवर रेट. तर मशीन आवर रेट काढत असताना मग या ठिकाणी आपलं जे काही कॉलम असतील इन्सर्ट टेबल पर्टिक्युलर्स पर इयर रुपीज आणि पर आवर रुपीज.
कंज्युमेबल particulars per year in bracket rupees आणि दूसरा कॉलम पर आवर इन ब्रॅकेट रुपीज. पहिल्यांदा आपण काय घेणार ए पॉइंट स्टँडिंग चार्जेस. स्टँडिंग चार्जेस आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द फिक्स्ड चार्जेस. त्यालाच आपण काय फिक्स्ड चार्जेस म्हणू शकतो. ह्याच्यामध्ये कोणकोणते आहेत स्टँडिंग चार्जेस? तर स्टँडिंग चार्जेसमध्ये पहिल्यांदा या ठिकाणी येईल तुमचं पहिल्यांदा काय येणार आहे स्टँडिंग चार्जेसमध्ये इलेक्ट्रिकल पॉवर ही मशीन रिलेटेड आहे म्हणजे मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेस आला. केमिकल सोल्युशन हा काय आला या ठिकाणी स्टँडिंग चार्जेस आला. म्हणजे आपण केमिकल सोल्युशन पहिला घेणार. केमिकल सोल्युशन्स. आता केमिकल सोल्युशन किती दिलेलं आहे तर केमिकल सोल्युशन्स रिक्वायर्ड पर वीक ₹20. मग केमिकल सोल्युशनचं आपल्याला काय करावं लागेल वर्किंग करावं लागेल. वर्किंग कसं करणार तर वर्किंगमध्ये कॅल्क्युलेशन ऑफ केमिकल सोल्युशन पर ईयर. केमिकल सोल्युशन किती दिलं आहे ₹20 पर वीक. असे या ठिकाणी इयरमध्ये किती वीक्स आहेत 50 वीक्स. म्हणजे 1 इयर इज इक्वल टू 50 वीक्स. म्हणजे त्या ठिकाणी केमिकलची अमाऊंट किती येणार आहे केमिकल सोल्युशन्स इज इक्वल टू 20 पर वीक आहे. असे या ठिकाणी वर्षामध्ये 50 वीक्स या ठिकाणी आहे. तर त्याची केमिकल सोल्युशनची अमाऊंट येईल 1000. मग पर ॲनम म्हणजे पर इयरच्या कॉलममध्ये आपण किती लिहिणार केमिकल सोल्युशनची अमाऊंट 1000. 1000. दुसरं काय रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स. रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेस आहे तो आपण बी पॉईंटमध्ये मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेसमध्ये घेणार. कंज्युमेबल स्टोअर्स. कंज्युमेबल स्टोअर्स हा काय झाला स्टँडिंग चार्जेस. म्हणजेच आपण इथं स्टँडिंग चार्जेसमध्ये कंज्युमेबल स्टोअर्स याची अमाऊंट किती आहे तर 50 पर मंथ. म्हणजेच वर्षामध्ये 12 महिने असतात. 12 × 50 इथं मी डायरेक्ट लिहितो मग तुमच्या लक्षात येईल इन ब्रॅकेट 12 × 50 म्हणजे ते किती आले ₹600. 600. त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे कंज्युमेबल स्टोअर नंतर टू अटेंडन्स कंट्रोल द ऑपरेशन्स ऑफ मशीन टुगेदर विथ 4 अदर मशीन्स दे कंबाईन वीकली वेजेस वेअर ₹240. म्हणजे अटेंडन्स वेजेस हे आपल्याला काढायचे आहेत एका मशीनचे. म्हणजे अटेंडन्स वेजेस हे कुठे येणार तर आपलं स्टँडिंग चार्जेसमध्ये येईल. अटेंडन्स वेजेस आता इथं आपल्याला वर्किंगमध्ये कॅल्क्युलेशन ऑफ अटेंडन्स वेजेस. अटेंडन्सचं या ठिकाणी काय तर पर वीक दिलेला आहे. पर वीक ₹240. आता 1 इयर इज इक्वल टू किती वीक्स आहेत 50 वीक्स. 1 इयर इज इक्वल टू 50 वीक्स. असे टोटल मशीन किती आहेत तर ऑपरेटिंग किती करतायत 5 मशीन्स.
5 मशीन्स. मग 1 मशीन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ते कसं कॅल्क्युलेट करणार? 240 गुणिले 50 वीक्स आहेत त्याला डिवायडेड बाय 5 केलं की आपल्याला एका मशीनचा अटेंडन्सच्या वेजेस या ठिकाणी मिळतील 2400. हे झालं काय? 1 मशीनचं या ठिकाणी अटेंडन्स वेजेस, म्हणजे पर इयरच्या कॉलममध्ये या ठिकाणी अटेंडन्स वेजेस किती येणार? 2400 हे आलं या ठिकाणी अटेंडन्स वेजेस. त्यानंतर पुढचं लुब्रिकंट अँड ऑइल पर क्वार्टर आहे. म्हणजे एका इयरमध्ये 4 क्वार्टर्स असतात, म्हणजे त्या ठिकाणी 300 गुणिले 4 म्हणजे 1200 रुपये काय आलं? पर इयर आलं लुब्रिकंट अँड ऑइल. मग ते स्टँडिंग चार्जेसमध्ये लुब्रिकंट अँड ऑइल इन ब्रॅकेट 300 into 4 is equal to 1200 is the lubricant and oil. Annual overhead, departmental overheads ₹800. म्हणजे ते काय ॲन्युअली आहेत, त्यामुळं काय याचं कॅल्क्युलेशनचं काय आपल्याला आवश्यकता भासणार नाही. म्हणजे डिपार्टमेंटल ओव्हरहेड्स $800. स्टँडिंग चार्जेस झाल्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येतो आपला मशीन एक्सपेन्सेस. त्याच्या अगोदर आपण इथे काय म्हणणार? टोटल ऑफ ए या सगळ्यांची टोटल ते किती येते? 6000. आता बी पॉईंटमधील आपला बी पॉईंट मशीन एक्सपेन्सेस. म्हणजे मशीनशी रिलेटेड असणारे खर्च कोणकोणते आहेत ते आपल्याला आयडेंटिफाईड करावे लागतील आणि त्याच्यावरून आपल्याला पर आवर असेल ते पर आवरची कॉस्ट या ठिकाणी काढावी लागेल. आता ते काढण्यापूर्वी आपल्याला वर्किंगमध्ये काय काढावं लागेल? तर वर्किंगमध्ये कॅल्क्युलेशन ऑफ इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स पर ॲनम काय काढावं लागेल? कॅल्क्युलेशन ऑफ इफेक्टिव्ह मशीन आवर्स पर ॲनम. त्यामध्ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स किती आहेत? नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू 2400 आवर्स. 2400 आवर्स म्हणजे इन ब्रॅकेट ते कसं आहे? तर 50 वीक्स आहेत, 50 आठवडे आहेत, इंटू एका आठवड्यामध्ये 48 तास या ठिकाणी काम चालतंय आवर्स. ओके. आता याच्यामधून आपणाला मायनस काय करावं लागेल? तर मेंटेनन्सचा असेल किंवा तुमचं कर्मचाऱ्यांना काही या ठिकाणी थकवा आल्यामुळे जे मशीन या ठिकाणी आपण काय करतो, मशीन थोडंसं या ठिकाणी स्टॉप केलं जाईल. किंवा स्टॅगिंग चार्जेसमध्ये आपण असंही म्हणू शकतो की मशीन ज्यावेळेस एखादी गरम होते तर काही काळ विश्रांतीची आवश्यकता असते, ती मशीन या ठिकाणी थंड होण्यासाठी. या पद्धतीचं ते स्टॅगरिंग कुठलं या ठिकाणी जर टाईम असेल स्टॅगरिंग टाईम तो या ठिकाणी आपण कन्सिडर करू शकतो. म्हणजेच लेस त्याच्यामधून काय लेस करणार आपण? लेस टाईम अलाउड फॉर त्यामध्ये मेंटेनन्स टाईम अँड स्टॅगरिंग टाईम. मेंटेनन्स अँड स्टॅगरिंग टाईम. मेंटेनन्स टाईम किती आहे? तर 300. स्टॅगरिंग टाईम किती आहे? 100. इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स आले
इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स 2000 आवर्स. आता इथं आपणाला मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेस, पहिल्या या ठिकाणी एक्सपेन्सेस आहे डेप्रिसिएशन, दुसऱ्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक पॉवर. डेप्रिसिएशन हे जरी प्रॉब्लेममध्ये दिलं नसेल तरीसुद्धा ते आपणाला काढावंच लागेल, कारण मशीन म्हणलं की त्याची झीज होते, झीज म्हणलं की डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करावंच लागेल. जरी सांगितलं नसेल तरीसुद्धा हा एक पॉईंट महत्त्वाचा तुम्ही या ठिकाणी विचारात घेणं आवश्यक आहे. त्यानंतर आपण आता या ठिकाणी त्याचं कॅल्क्युलेशन करूयात. मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेस, त्यामध्ये पहिलं इलेक्ट्रिक पॉवर. आता इलेक्ट्रिक पॉवरच्या बाबतीमध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर 100 युनिटसाठी किती रुपये आहेत, तर 100 युनिटसाठी या ठिकाणी 5 रुपये हा खर्च आहे. तर एका तासाला मशीनला किती लागत आहेत, तर एका तासाला मशीनला 13 युनिट्स लागत आहेत. म्हणजे आपल्याला इथं एका युनिटचं काय करावं लागेल, पॉवरची कॉस्ट काढावी लागेल. इलेक्ट्रिक पॉवर ती कशी काढायची, तर वर्किंगमध्ये आपण काय करणार, तर वर्किंगमध्ये कॅल्क्युलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पॉवर पर आवर. इलेक्ट्रिक पॉवर पर आवर. आता इलेक्ट्रिक पॉवर पर आवर काढत असताना या ठिकाणी 13 युनिट्स इंटू एका युनिटचा जो काय रेट असेल तो एका युनिटचा रेट तो किती आहे 0.05 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पॉवरची या ठिकाणी अमाऊंट येते पर आवरची रुपीज 0.65 रुपीज 0.65 पर युनिट. आपण कसं काढलं, तर पर युनिट इज इक्वल टू 5 डिवायडेड बाय 100 युनिट्स इज इक्वल टू ते किती आलं 0.05. हे काय आलं पर युनिट हा रेट आला इलेक्ट्रिक पॉवरचा. पण ते पर आवरच्या या ठिकाणी कॉलममध्ये आपण किती घेणार 0.65 किती पर आवरच्या कॉलममध्ये 0.65. त्यानंतर दुसरा या ठिकाणी आहे रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स. दुसरा मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेस, रिपेअर अँड मेंटेनन्स. रिपेअर अँड मेंटेनन्स रिपेअर अँड मेंटेनन्स इथं सुद्धा आपल्याला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. वर्किंगमध्ये कॅल्क्युलेशन ऑफ रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स पर आवर. कॅल्क्युलेशन ऑफ रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स पर आवर. रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स पर आवर्स. आता हे काढत असताना प्रामुख्यानं त्याच्यामध्ये काय पाहावं लागेल, तर रिपेअर्स अँड मेंटेनन्सचा आपणाला आय थिंक सो लाईफ टाईम म्हणजे रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स फॉर एंटायर लाईफ इस्टिमेटेड टू ₹12,000. म्हणजे रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स किती दिलेलं आहे एंटायर लाईफसाठी 12,000 रुपये. किती 12,000. मग एंटायर लाईफ किती आहे, तर एंटायर लाईफ ऑफ मशीन इज 10 year. मग इथं 10 years इज इक्वल टू किती तास इफेक्टिव्ह वर्किंग करत आहेत, तर 20,000 आवर्स या ठिकाणी येईल. 20,000 आवर्स हा झाला इफेक्टिव्ह टाईम. आवर्स. मग या ठिकाणी 1 hour इज इक्वल टू किती येणार, तर या ठिकाणी 12,000 डिवायडेड बाय इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स आहे 20,000 इज इक्वल टू किती आलं 0.60 पर आवर. 0.60 हा आला पर आवर.
आला पर आवर रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स. मग रिपेअर्स अँड मेंटेनन्सच्या कॉलममध्ये पर आवरच्या कॉलममध्ये 0.60 per hour. And last one is the depreciation. Depreciation काढत असताना ते कशा पद्धतीनं काढायचं तर कॉस्ट ऑफ मशीन, त्यामध्ये इन्स्टॉलेशन चार्जेस प्लस कॅरेज लेस स्क्रॅप व्हॅल्यू डिवायडेड बाय काय येणार आहे तर इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स म्हणजे 2000 आवर्स इंटू 10 years. ती झालं आपलं डेप्रिसिएशन. म्हणजे आपण वर्किंगमध्ये कॅल्क्युलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन त्याच्यामध्ये कॉस्ट ऑफ मशीन 13,000 प्लस इन्स्टॉलेशन चार्जेस 1,700 प्लस कॅरेज 1,200 मायनस 900 स्क्रॅप व्हॅल्यू डिवायडेड बाय लाईफ ऑफ मशीन. त्यामध्ये इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स आपण घेतो 2000 आहेत इंटू 10 year लाईफ आहे. म्हणजेच या ठिकाणी किती येईल बघा, त्या ठिकाणी 15,000 म्हणजे 15,000 ते मायनस करून सर्व येते अमाऊंट, फायनल अमाऊंट 15,000 डिवायडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन आलं पर आवरला रुपीज किती आलं 0.75 पर आवर. हा काय आला पर आवरचा डेप्रिसिएशनचा रेट आला. मग डेप्रिसिएशनच्या कॉलममध्ये पर आवरच्या कॉलममध्ये किती येणार आपलं 0.75. आता टोटल ऑफ या ठिकाणी आली किती 6,000 पर आवरची किती येईल अमाऊंट. ती पर आवरची अमाऊंट काढत असताना आपण कशी काढणार तर 6,000 डिवायडेड बाय पर ॲनम किती आहेत इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स 2000 आहेत. म्हणजे पर आवर तुमचं स्टँडिंग चार्जेस किती येणार आहेत तर ₹3. किती आलं ₹3 हे काय आलं आपलं पर आवर स्टँडिंग चार्जेस. आता या ठिकाणी मशीन आवर रेट किती येतोय आपला बघा, मशीन आवर रेट इज इक्वल टू मशीन आवर रेट is equal to 3 plus 0.60 plus 0.75 is equal to या सगळ्यांची बेरीज येते ₹5. म्हणजे या मशीनचा मशीन आवर रेट किती आहे ₹5 पर आवर. म्हणजे एका तासाला त्या मशीनचा या ठिकाणी कॉस्ट असेल, ती कॉस्ट किती येते तर ₹5. या पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम असेल तो आपला या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. अतिशय साधा सोपा सिंपल प्रॉब्लेम आहे. स्टँडिंग चार्जेस असतील ते स्टँडिंग चार्जेस पर ॲनम घ्यायचे, नंतर त्याचा इफेक्टिव्ह मशीन टाईम काढायचा, त्याला जे आलेली अमाऊंट असेल टोटल स्टँडिंग चार्जेसची त्याला डिवायडेड बाय इफेक्टिव्ह मशीन टाईम की तुम्हाला पर आवरची या ठिकाणी स्टँडिंग चार्जेस मिळतील. आणि मशीन रिलेटेड एक्सपेन्सेस डायरेक्टली ते काय करायचे तर ते डायरेक्टली या ठिकाणी तुमचे पर आवरनुसार या ठिकाणी ते कॅल्क्युलेट करायचे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम असेल. ह्या प्रॉब्लेममध्ये मशीन आवर रेट किती येतोय ₹5 पर आवर. म्हणजे एका तासाला त्या मशीनचं या ठिकाणी कॉस्ट किती आहे तर तुमचं या ठिकाणी कॉस्ट येते त्या मशीनची या ठिकाणी ₹5. म्हणजेच सांगण्याचं तात्पर्य काय तर ₹5 एका तासाला त्या मशीनचा खर्च येतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं वर्किंगसुद्धा आपण इथं केलेलं आहे. वर्किंगमध्ये काय काय केलेलं आहे तर बघा, तर केमिकल सोल्युशन पर वीक दिलेलं आहे, त्याचं कन्वर्जन आपण पर इयरमध्ये केलेलं आहे. कॅल्क्युलेशन ऑफ अटेंडन्स वेजेस कंबाईंड दिलेले आहेत. तर एका मशीनसाठी त्या अटेंडन्सचं वेजेस किती येईल पर इयरचं आपण काढलेलं आहे. त्यानंतर आपण इफेक्टिव्ह मशीन आवर्स काढलेला आहेत. इफेक्टिव्ह मशीन आवर्स घेत असताना
टाईम अलॉटेड फॉर किंवा टाईम अलाउड फॉर मग मेंटेनन्ससाठी असेल, स्टॅगरिंग टाईम असेल, हा सुद्धा एक या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा असतो. स्टॅगरिंग टाईममध्ये आपण इथं काय विचार करतोय तर इथं थिंकिंग करायचे. ज्यावेळेस एखादी मशीन कंटिन्युअसली चालू असते तर त्यावेळेस कुठं ना कुठं ती मशीन 20 मिनटं असेल, 15 मिनटं असेल, 1 तास असेल, ती काय करावी लागेल, स्टॉप करावी लागेल, जेणेकरून ती मशीन काय होईल, थोडंसं आपण ती गरम झालेली मशीन ती काय होऊ शकते, थंड होऊ शकते. हे लॉजिक किंवा आपण ते फॅक्टरीमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये ते चालणारी प्रोसेस आहे किंवा प्रक्रिया आहे. म्हणजे कंटिन्युअसली जर आपण तुम्ही साधं सोपं लॉजिक घ्या, कंटिन्युअसली तुम्ही धावत राहिला तर काय होणार आहे, एक वेळ अशी येईल की तुम्ही चेक करून पडू शकता. तसंच या ठिकाणी मशीनचं सुद्धा आहे. ज्यावेळेस मशीन कंटिन्युअसली चालवत राहिली, रनिंग करत राहिली किंवा ते ऑपरेशन त्या मशीनवर कंटिन्युअसली चालू राहिलं तर ती मशीन केव्हा ना काय होऊ शकते, हँग होऊ शकते. म्हणून तर या ठिकाणी ते स्टॅगरिंग टाईम हा आपण कन्सिडर करत असतो. म्हणजेच या ठिकाणी इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये तो टाईम कन्सिडर केला जातो, मशीनशी रिलेटेड तो टाईम आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा थकवा येऊ शकतो. मग हा थकवा कर्मचाऱ्याचा असू शकतो किंवा मशीनचं सुद्धा या ठिकाणी असू शकतो. असं म्हटलं तरी थोडंसं या ठिकाणी चुकीचं ठरणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी तो स्टॅगरिंग टाईम, मेंटेनन्स टाईम मायनस केल्यानंतर इफेक्टिव्ह वर्किंग आवर्स, की ज्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल प्रोडक्शनचं कार्य असेल ते कार्य चालते, ते 2000 आवर येत आहेत. आणि त्यानंतर मग आपण इलेक्ट्रिक पॉवर असेल ते किती लागते ते पर आवर काढलं, त्याचबरोबर डेप्रिसिएशन काढलं, त्याचबरोबर रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स आपण पर आवर असेल तो पर आवर्स या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केला. आणि अशा पद्धतीनं आपल्या या ठिकाणी मशीन आवर रेट या प्रॉब्लेमचा किती आला, ₹5 पर आवर. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपल्या या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच.